Can anyone confirm whether screen is visible or not? Yes, sir. Okay, right. Thank you. So yeah, in the today's class, I'll discuss about this fifth chapter. Okay, so fifth chapter mainly deals with this user-defined functions. So this is our fifth chapter that is deals with user-defined functions. So till now we have discussed about the first chapter and the second chapter. All deals with the different concepts of the programming in C. So in the today's class we'll discuss fifth chapter మొత్తం కూడా మనకి functions అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్స్ యూనియన్స్ అండ్ ఫైల్స్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో నేను ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. సో what is your function? Okay, so what is mean by function? So today's class will discuss about the functions. So function is nothing but, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటిదంటే మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిస్కస్ ద ప్రోగ్రామ్స్ దట్ ఆర్ యూజింగ్ నార్మల్ సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ లైన్ బై లైన్, and we have discussed about some of the control statements. So in case of these control statements, these statements are executed in two ways. One is by using the decision making, and another is looping concept. So in case of the decision making statements, all the statements will be executed. These statements will be executed if the condition is true, then some statements will be executed. If the condition is false, some statements will be executed. That is decision making. And in case of these looping statements, those statements will be executed repeatedly based on the condition. So these two we have discussed in the previous classes, and after that we have discussed about the arrays, and we have discussed about the in the arrays also we have discussed about the two-dimensional arrays and single dimensional arrays, all those. And after that we discussed about the strings. So in case of these strings, we have discussed about how to create the strings, and we have discussed some of the string handling functions and all. So now I am dealing with the fifth chapter, in which we are dealing with these functions. So in case of these functions, so what is meant by function, and when to use the function, and what are the advantages of functions, we'll discuss in detail. So first, what is meant by function? So a function is nothing but, so it is a reusable block of the code that performs a particular task. Like మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను, బట్ దాంట్లో మీరు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ అనేవి చూసారు, లైక్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ చూసాం, లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్. ఎప్పుడైనా కానీ ఫంక్షన్ అంటే ఇట్ హాస్ సమ్ నేమ్ అండ్ ఇట్ హాస్ సమ్ పారామీటర్స్. దోస్ పారామీటర్స్ యూ కెన్ పాస్ యూజింగ్ సమ్ parentheses. So this is about this particular function. So in case of this particular functions, uh, we have seen about this particular function, like function is nothing but it is some set of statements. So in this particular printf function, some set of statements will be written. Those statements it will be executed whenever you are calling that particular function, and it will be executed and it will return some results. So what is the main definition for the function is nothing but it is a block of code, or it is containing a set of statements that are used to perform a particular task. So what is the definition for the function is nothing but a group of statements which are used to perform a particular task. That is the definition for the function. So what is the main advantage of function? Because మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశారు అనుకోండి సి లాంగ్వేజ్ లో, లైక్ 1000 lines ప్రోగ్రామ్ రాశారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ ఆల్ దీస్ లైన్స్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, what I will do is I will take 100 lines and I will make one function. Like this I can mention 10 functions only, so that that entire program can be easily understand. Like I created some 100 lines తోటి ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఫంక్షన్ 1, ఫంక్షన్ 2, ఫంక్షన్ 3 అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసేసి వైడ్ మెయిన్ అని రాసి ఐ విల్ కాల్ దీస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్, లైక్ ఫంక్షన్ 1 ని కాల్ చేస్తాను, ఫంక్షన్ 2 ని కాల్ చేస్తాను, ఫంక్షన్ 3 ని కాల్ చేస్తాను. సో టోటల్ 10 ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ 1 మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఆ ఫంక్షన్ 1 లో 100 lines ఉంటుంది, ఫంక్షన్ 2 లో ఇలా 100. సో ఇలా basically large program ఉన్నదాన్ని if I want to divide into various sub programs, so that each sub program is called a function. So what is the definition for the function is nothing but a set of statements that are used functions are nothing but a group of statements that are used to perform a specific task. సో ఈ ఫంక్షన్స్ ని మనం కొన్ని వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ప్రొసీజర్స్ కానీ సబ్ రొటీన్స్ అని కూడా అని అంటారు. సో ఇది మనకి మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో వైడ్ మెయిన్ ఆర్ ఇంట్ మెయిన్,
ఇది కూడా ఒక ఫంక్షన్, ఇది కూడా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. దీని లోపల మనకి యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఫంక్షన్ 1, ఫంక్షన్ 2, ఫంక్షన్ 3. సో the main what is the main use of the functions is to create what is the main use of the function is to create a modular programming where the large program can be divided into a number of sub programs. That is the main that is the exact use of the functions. So advantages of functions like program readability పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రీరైటింగ్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. లైక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్, నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక ప్రింట్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ stdio.h లో ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నాను. stdio.h లో ప్రింట్ఎఫ్ అని చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన లాజిక్ రాశాను. సో నేను ఎప్పుడు ప్రింట్ఎఫ్ కాల్ చేసినా కానీ stdio.h లో ఉన్న ప్రింట్ఎఫ్ లో కాల్ అయ్యి అది మళ్ళీ ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నాకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది. సో what is the main advantage of function is we can write one single function and we can reuse many number of times. So that is the main use of the function is reusability. We can use the same function again and again and no need to write this particular function code multiple times. So and one more advantage is the entire large program can be divided into smaller things. That is the main advantages of the functions. So function definition ఏంటిదంటే it is a block of code or a set of statements that are used to perform a specific task. So the main definition of the function is it is containing a set of statements that are used to perform a specific task. So there are many situations in which functions are used. One is like సేమ్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఉండదు, అన్నెసరీ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కోడ్. బికాస్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేద్దామని అనుకుంటే దెన్ ఐ రైట్ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్స్ ఫర్ అడిషన్ and I will create the subtraction. I will create one function for multiplication. I can create one function for the division, and I will create my own header file like arithmetic.h. సో దట్ నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను ఎడిషన్ ఎక్కడైనా చేయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి 2 నెంబర్స్ మధ్యలో, జస్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ arithmetic.h అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ యాడ్ అని కాల్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ యాడ్ అనేది దీంట్లోకి వెళ్ళి దీంట్లో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నాకు ఆ ఫంక్షన్ వస్తుంది. సో మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఈస్, ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిదంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ యూజ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. లైక్ ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది విచ్ ఈస్ యూజ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ 3 నెంబర్స్. That is, it contains the logic for doing addition of 2 numbers or 3 numbers, and always this function purpose ఏంటిదంటే it is used to perform some specific task like addition of numbers or subtraction of numbers. So definition for the function అడిగారు అనుకోండి, then function is nothing but a group of statements that are used to perform a specific task. So C లో మనకి 2 types of functions ఉన్నాయి. One is predefined functions which are also called as built-in functions. వీటినే built-in functions అని అంటారు, which is also called as built-in functions, or these are also called as library functions. These are also called as library functions. And one more functions is user defined functions. So there are 2 types of functions are there. One is the library functions which are also called as built-in functions which are also called as built-in functions అంటారు, లేకపోతే also called as predefined functions. సో ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇవి ఆల్రెడీ ముందే క్రియేట్ చేశారు. లైక్ మీరు ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా whatever the functions that you have used till now, those are called built-in functions. Like, but if I want to use this particular built-in functions, then I have to use the header files like stdio.h or conio.h. Till now we have used these two, and string.h you have used. Okay, these 3 you have used, and more thing is math.h. This is not discussed, but math.h will be there. Okay, these are some of the functions. Like these are some of the header files. Like stdio.h మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు. లైక్ దీంట్లో ఉండే ఫంక్షన్స్ ఏంటివి, ప్రింట్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, నెక్స్ట్ స్కాన్ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ conio.h వీఆర్ యూజింగ్ clr, hcr, get ch. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. string.h మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు. సో వీటన్నిటిని కూడా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బై ద డెన్నిస్ రిచీ ఆర్ some of the users who developed this particular turbo C compiler గానీ ఆ C లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు ముందే కొన్ని బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారు. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీరే క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ 5th చాప్టర్ లో ఉన్న టాపిక్ మొత్తం కూడా యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. లైక్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్స్ that are created by the user, those are called user defined functions. And what are the functions that are already created by the Danish Ritchie or C compiler itself, those are called built-in functions or library functions. సో ఈ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ మీరు యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలంటే హెడర్ ఫైల్స్ అనేవి
ఇంక్లూడ్ చేయాలి, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని చెప్పేసి రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే మీరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ సిలో ఉన్నాయి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్, స్కాన్ ఆఫ్, స్ట్రింగ్ క్యాట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హెడర్ ఫైల్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్, సో యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ద యూజర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు perform a particular task. Like a set of statement, మీరు ఇప్పటి వరకు రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. లైక్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, దెన్ ఐ విల్ రైట్ ఏ ఫంక్షన్ లైక్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు డిస్కస్ చేసిన అన్నిటికీ మనము ఫంక్షన్స్ ద్వారా రాయించుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అనే ఫంక్షన్ ఇస్తాను, దీనికి ఒక పారామీటర్ పంపిస్తాను లైక్ నెంబర్. దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్ this particular function will do will check whether the number is even or odd. So నేను ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు లైక్ ఐ విల్ రైట్ ఏ ఫంక్షన్ like even or odd, or I want to find out the reverse of a number, then I will write a function reverse number. So it will take a number and the output of this particular reverse function is to return the reverse of the number. Or మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రతి ప్రోగ్రాము యూ కెన్ రైట్ బై యూజింగ్ ద ఫంక్షన్స్. ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. యూ కెన్ రీయూజ్ ద పర్టికులర్ ఫంక్షన్. నేను రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు అప్పుడు నేను జస్ట్ రివర్స్ అనేది కాల్ చేశానంటే వెంటనే నాకు ఏం అవుట్పుట్ వస్తుందంటే రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఇస్తుంది. అలానే మీరు ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, మీకు ఎప్పటికీ ఎడిషన్ ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నారు ఆల్రెడీ, ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నారు లైక్ ఏ కమా బి. సో దీంట్లో ఏం లాజిక్ రాశారంటే రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. సో ఎప్పుడైనా కానీ నాకు ఇప్పుడు ఎడిషన్ అనే ఫంక్షన్, నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ నేను నా ప్రోగ్రామ్ లో యాడ్ ఆఫ్ 10, 20 అని పిలుస్తాను. అప్పుడు వెంటనే ఇది ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఏలోకి 10 వస్తుంది, బిలోకి 20 వస్తుంది, 10 + 20 13 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇలా ఫంక్షన్స్ రాసుకుంటాం. విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ఫంక్షన్. లైక్ ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ కి నేమ్ ఉంటుంది, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పారామీటర్స్, దీన్నే పారామీటర్స్ అంటారు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటారు, అండ్ దానికి ఒక రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. దిస్ విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, సో బట్ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినంలో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అని డిస్కస్ చేసాము, అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, వన్ ఇస్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్, అనదర్ ఇస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటేనేమో ఆల్రెడీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెన్నిస్ రిచీ ఆ టర్బోసి కంపైలర్ ఆల్రెడీ డిజైన్ చేశారు, వాటిని యూజ్ చేయాలనుకుంటే హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేయాలి. అదే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ద యూజర్. దానికోసం ఒక సెపరేట్ సింటాక్స్ ఉంటుంది, యూ హావ్ టు ఫాలో దట్ పర్టికులర్ సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ద ఫంక్షన్స్. అండ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ మెయిన్ వన్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక మాడ్యులారిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్ ని ఒక లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే లైక్ మీరు రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలో సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే లైక్ 10,000 లైన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఈ 10,000 లైన్స్ ని మనం ఒకటే లైన్ లో రాయడము దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్. సో టు మేనేజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, దెన్ వీ విల్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ యు కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఇలా లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ క్రియేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ 10,000 లైన్స్ ని నేను 1,000 లైన్స్ లాగా నేను ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ the entire size of the program will be decreased. And one more main advantage of this one function is code reusability. This is also one of the advantage of function. Like మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నారు లైక్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఫంక్షన్ రాసుకున్నారు, ఆర్ యూ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్, దెన్ ప్రైమ్ కానీ, లేకపోతే ఐ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్, దెన్ ఫ్యాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ రాసుకున్నారు. ఇది రాసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదో ఒక హెడర్ ఫైల్లో పెట్టారు, దెన్ you can use that particular factorial whenever I want to find out the factorial. Once again మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, దెన్ ఒక ఫర్ లూప్ రాసి i = 0, i less than n, i++ ఇలా రాసేసి దానికి మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన లాజిక్ అంతా మీరు ఒకటేసారి రాస్తారు. రాసిన తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఈ ఫ్యాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద మాడ్యులారిటీ. లైక్ మాడ్యులారిటీ అంటే ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని, లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ని చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే దాన్ని డీబగ్గింగ్ చేయడం అంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అలాంటివి అనేది వెరీ డిఫికల్ట్. సో దాన్ని మనం చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ రీడబుల్, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ వల్ల మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా రీడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? కెన్ everyone following, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Yeah.
So this is all about that particular introduction to functions. So మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసిన ఇంట్రొడక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అని డిస్కస్ చేసాము అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన అన్ని కూడా మీరు ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాసుకోవచ్చు. సో సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో what are the elements of the function? So we'll discuss about the what are the two types of functions discuss చేసాము మనం. లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాము, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ అంటేనేమో what is the simple definition for the function? It is a set of function is a set of statements or block of code that are used to perform a specific task. This is the definition for the function. And there are two types of functions, library functions, user defined functions. Library functions అంటే ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, వీటిని స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అంటారు, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు, ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఇవి ఆల్రెడీ వీటిని యూజ్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ హెడర్ ఫైల్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేయాలి. లైక్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్ లో ఆల్రెడీ పవర్, స్క్వేర్ రూట్ అనేది ఉన్నాయి. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీరే క్రియేట్ చేసుకుంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. సో స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, వీటిని బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. దీస్ ఆర్ సి లాంగ్వేజ్ లో లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్ కానీ, స్కాన్ ఆఫ్ కానీ, స్ట్రింగ్ లెంత్, ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్. బట్ మనం యూజర్ అనేవాడు పర్టికులర్ పర్ఫార్మ్ టాస్క్ చేయడానికి ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. లైక్ మీరే క్యాలిక్యులేట్ అనే ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, లైక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆపరేషన్. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ని మనము క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే లైక్ క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో దెన్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ ఫంక్షన్. సో విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎలా అవుతుందంటే ఫంక్షన్స్ అనేవి, సో మీరు ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఫంక్షన్. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, ఫంక్షన్ ని డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్. సో the main building blocks for creating the function is, first you have to declare the function, and next one is function definition, and the last one is the function execution. Okay, so మీరు ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఎలా అయినా కానీ దీన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓవర్ హియర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్, అండ్ అండ్ this is called function calling, and this is called function definition. Okay, this is called function definition. So these three are very important in case of this particular functions. సో ఫస్ట్ ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది. ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, దానికి ఏముంటుందంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, దీన్నే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ or function definition. Okay, function declaration, which is also called as prototype. This is very important. And next one is function definition, and function execution, function calling అని కూడా అంటారు. These are the three important building blocks for creating the function. So function declaration అంటే ఏంటిది? సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది మోస్ట్లీ వి విల్ యూజ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. లైక్ మీరు ఆల్రెడీ మనము సి లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనకి వేరియస్ డిస్కస్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? కమెంట్ సెక్షన్, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? దట్ ఈస్ యువర్ హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్స్. హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ తర్వాత గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్, డెఫినేషన్ సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది దీని మధ్యలో. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్, డెఫినేషన్ సెక్షన్, గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. దాని తర్వాత void main or main function section. After this void main, we are having some declarations and statements అవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఇది మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ లో టోటల్ 6 సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, దీన్నే కమెంట్ సెక్షన్ అని అంటారు. రెండోది ఏమో హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్. హెడర్ ఫైల్స్ అంటే యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్, వీటన్నిటిని ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. థర్డ్ వన్ ఈస్ డెఫినేషన్ సెక్షన్, లైక్ యాష్ డిఫైన్ స్టేట్మెంట్స్ అలాంటివి రాస్తాం. ఫోర్త్ వన్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండు ఉంటాయి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో, వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫంక్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫంక్షన్స్ ని డిక్లరేషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. వన్ ఇస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్, అండ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అని అంటారు. సో ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది మోస్ట్లీ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే వేరియబుల్స్ ఏమో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. అదే ఫంక్షన్స్ రాస్తే గ్లోబల్ ఫంక్షన్స్. జనరల్ గా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో రాయాలి. దాని తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ ఉంటుంది. లాస్ట్ లో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో
ఈ ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. వన్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మోస్ట్లీ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. అదేం చెప్తుందంటే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిది, అండ్ అదేం రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ చేస్తుంది, అండ్ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి ఇది చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ లో మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ ఏంటిదంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్, and what is the parameters it will take. These are the 3 important sections that are there in the function declaration or function ఇక్కడ మనం డెఫినేషన్ రాయము. యాక్చువల్లీ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, this is not there. Only what it will be there is this is called function declaration. సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటిదంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ అంటే డేటా టైప్ అన్నమాట. అది ఇంటీజర్ కావచ్చు, క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ ఫంక్షన్. రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేశాను అనుకో, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇంటీజర్. ఆర్ రెండు ఫ్లోట్ నెంబర్స్ యాడ్ చేశాను అనుకో, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫ్లోట్ నెంబర్. ఆర్ అలా మనం ఏదైతే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుందో దాన్ని రిటర్న్ టైప్ అని అంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ విల్ టేక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ పారామీటర్స్. సో మీరు ఒక ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు, సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలి, మీరు ఫంక్షన్ ద్వారా ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ రాయాలి అని అంటే 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ షుడ్ బి దేర్. దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, దీన్నే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్, దీన్నే ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు, ఫంక్షన్ కాలింగ్. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద ఫంక్షన్స్. విల్ డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేయాలి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కానీ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము. దానికి ఏంటిదని అంటే దాంట్లో 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఫంక్షన్ హెడర్ అని కూడా అంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది, పారామీటర్స్ ఏంటిది. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్, దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దీని ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిదంటే సమ్ ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యాడ్ అనేది కానీ మీరు ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ అనేది ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఎడిషన్ కానీ యాడ్ అని కానీ ఏదైనా. And it will return integer value and it will take 2 parameters, because if I want to do addition between 2 numbers, it will take 2 parameters. That is about function declaration. Next, this is about function declaration. And నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఈస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఏం చేస్తారంటే మీరు లాజిక్ రాస్తారు. అంటే ఆ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటుందో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం కూడా మీరు ఎక్కడ రాస్తారంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ లో రాస్తారు. లైక్ దీన్నే ఫంక్షన్ బాడీ అని కూడా అంటారు. సో యాక్చువల్ లాజిక్, ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది మొత్తం కూడా మనము లాజిక్ అనేది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాస్తాము. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిటర్న్ టైప్. ఇది కూడా సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లానే ఉంటుంది. బట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏమో సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ చేస్తాము. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏమో you will write like this, you will be writing like this, and you will write these particular statements. This is function definition. Like if I want to write addition of 2 numbers, then మీరు ఎలా రాస్తారంటే ఒక ఫంక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే hash include stdio.h, and I want to write a function that I want to do addition of 2 numbers. Then first function declaration ఉంటుంది. So function declaration అంటే int add addition of 2 numbers. So I require 2 numbers కాబట్టి int అని రాస్తాను. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సో మీరు ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫంక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేసాము. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, అవి హెడర్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తే వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీరే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్. వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, దీన్నే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని కూడా అంటారు. ఆ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ లో మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్, ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను 2 ఇంటీజర్స్ ని యాడ్ చేసాను అనుకో, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో దీనికి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పారామీటర్స్. దట్ ఈస్ because if I want to do addition of 2 numbers, then it will take 2 integer values. So int comma int. This is called function declaration అని అంటారు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయిన్, వైడ్ మెయిన్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకొక సెక్షన్ ఉంటుంది, దాన్నే మనం ఏమంటారంటే డెఫినేషన్ సెక్షన్ అంటారు. డెఫినేషన్ సెక్షన్ అంటే ఏంటిదంటే ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. సో ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటిదంటే
దీంట్లో మీరు ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలనుకున్నారో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం రాస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ద ఫంక్షన్? Function is a group of statements that are used to perform a specific task. So I am writing a group of statements like return a plus b. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ function is nothing but a group of statements that are used to perform a specific task. I am writing a function add which is used to perform what it will do. It will do this function is used to do this particular. What is the purpose of this particular function? Which is used to perform addition of two numbers. So this function purpose is to do addition of two numbers. So that's why this is called it contains a set of statements that are used to perform a specific task. So function is nothing but a set of statements that are used to perform a specific task. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటారు. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఫంక్షన్ ఉంది, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చెప్తాం. అంటే ఆ ఫంక్షన్ కి నేమ్ ఏమో, ఆ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కానీ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ అడిషన్. అది ఏం చేస్తుంది, అదేం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, రెండు ఇంటీజర్స్ ని పారామీటర్స్ లాగా తీసుకుంటుంది. అది ఏం వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే నాకు ఇంటీజర్ వాల్యూని వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అని చెప్తున్నాం. సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద పారామీటర్స్. బట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది ఆల్వేస్ ఎండెడ్ విత్ సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది తీసుకుంటే ఏంటిదంటే దీన్నే ఫంక్షన్ బాడీ అనుకుంటారు. దీంట్లో యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ ఏం చేయాలో ఆ టాస్క్ మొత్తం సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రాసుకుంటాం. సో నేను ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లాగానే ఉంటుంది, ఇంట్ యాడ్ ఇంట్, బట్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉండవు, బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో ఇంట్ ఏ కమా ఇంట్ బి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ బాడీ అని అంటారు. యాక్చువల్ లాజిక్ అనేది దీంట్లో రాస్తాము. అండ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ దీన్ని ఈ పారామీటర్స్ ని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అండ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, so after this particular function definition we are having this function invocation. దీన్నే ఫంక్షన్ కాల్ అంటారు, లేదా ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. సో ఫంక్షన్ కాలింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ విల్ యూస్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే ఏంటిదంటే దాని అర్థం ఏంటిదంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అంటే మనం యాక్చువల్ గా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఉన్న స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు యాడ్ ఆఫ్ 10, 20 ఇట్లా కాల్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. దీన్ని మనం ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు. సో మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోవాలనుకుంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తారో అప్పుడు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఈ ఏ లోకి 10 కాపీ అవుతుంది, బి లోకి 20 కాపీ అవుతుంది. సో 10 + 20 చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. సో ఒక ఫంక్షన్ మీరు రాసుకోవాలి అని అనుకుంటే దెన్ దేర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. వన్ ఇస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నారు. ఈ కాల్ చేస్తే ఏంటిదనంటే దట్ ఈస్ 10, 20. ఇలా మీరు ఈ కాల్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసే పారామీటర్స్ ని వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అని అంటారు. అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాసిన వాటిని వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఏముంటుంది, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో అయినా కానీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో కానీ మనకి 4 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ అనుకోవచ్చు. ఒకటేమో రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, అండ్ దీన్ని ఫంక్షన్ బాడీ అని అంటారు. దీస్ 4 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉంది, దాన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్. సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో ఏంటిది, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో మనకేంటిది సింటాక్స్ ఏంటిది అంటే రిటర్న్ టైప్ ఏంటిది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ పారామీటర్స్, వీటిని పారామీటర్స్ ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటారు. ఓకే, దీస్ 3 విల్ బి దేర్. యా, ఎనీథింగ్? Hope I am audible, right? Can anyone reply? Everyone following, right? Yes, sir. Yes, sir. Screen కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఇలా డిస్కస్ చేసాం. లైక్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ బట్ ఫ్లోట్ నెంబర్స్. ఇప్పుడు ఈ 2 పారామీటర్స్ అంటాము, దీనేమో రిటర్న్ టైప్. దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్.
లైక్ ఫ్లోట్ సమ్మా, ఫ్లోట్ ఎక్స్ కామా, ఫ్లోట్ 5 ఇలా మనము రాసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటిదంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, బట్ మీరు ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ టాస్క్ మొత్తం మనం ఒక దాంట్లో రాస్తారు. దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్, లాస్ట్ వన్ ఈస్ దీన్నే ఫంక్షన్. యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో మనకి రెండు సెక్షన్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్ హెడర్ అంటారు, ఫంక్షన్ బాడీ. ఫంక్షన్ హెడర్ అంటే ఏంటిదంటే సేమ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఇస్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏమో ఇలా సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ చేస్తాం, అది గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో రాస్తాను. బట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది మాత్రం ఎక్కడ రాస్తారంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు ఇలా మీరు రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ పారామీటర్స్ రాసి దానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లాజిక్ మొత్తం మనం ఇక్కడ రాస్తాం. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. సో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ అని ఇచ్చేసి ఆ పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాక్చువల్ గా పంపిస్తారు. వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు, వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ కాల్ అంటేనేమో ఇది. సో విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్ వన్. I'll open, then you will understand clearly. So I'll just open this particular. We will see practically by using this Dove C++. Is Dove C++ visible? Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. Yeah. So I am creating a particular function. Okay. So I am creating a function. So ఇందులో మనం ఏంటిదంటే జస్ట్ I'll hash include. So hash include stdio.h రాశాను. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లైక్ ఇందాక రాసింది దీన్ని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటాను. ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్. సో దీన్నే మనం ఏమంటారంటే దీన్ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫంక్షన్. వాట్ యూ కాల్ దిస్ వన్? ఫంక్షన్. వాట్ యూ కాల్? యా, Declaration. యా, వెరీ గుడ్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఇంకా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ కానీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సో దీంట్లో ఏంటిదనంటే మనకి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనవచ్చు లేదా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిది? నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ యాడ్ ఆర్ ఎడిషన్. మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఐ కెన్ రైట్ లైక్ ఎడిషన్. ఓకే, ఆర్ ఐ కెన్ రైట్ ఎనీ అదర్. ఓకే, ఐ రైట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎడిషన్ ఆర్ యాడ్, ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. సో దీన్ని మనం ఏమంటారంటే వాట్ యూ కాల్ దిస్ వన్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. సో ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్స్ రాసుకోవాలి అని అనుకుంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనము యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తున్నాం. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే నేనే క్రియేట్ చేసుకుంటాను. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. లైక్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ లేదు, నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అవి క్రియేట్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు ఫాలో 3 ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్స్. వన్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద దాన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్. సో దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కూడా ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై అని ఇలా రాసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ వోంట్ రైట్ లైక్ ఇంట్ కామా ఇంట్ ఇలా రాసేస్తాం. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కానీ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటాను. నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటా అంటే ఇంట్ ఏ కామా బి అని తీసుకుంటాను. ఇంట్ ఏ కామా బి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇవి కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేయమని చెప్తాను. సో దట్స్ వై ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూస్. ఇది కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఎంటర్ చేయమని చెప్పిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎంటర్ సో what I will do is I will ask the user to enter these a comma b values. So I want to read these values కాబట్టి scanf ద్వారా %d ampersand a కామా ampersand b. సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పటి వరకు
ఏం చేసాం మనం ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆల్రెడీ చేశారు, బట్ ఇప్పుడు మనం చేసేది ఏంటంటే యూజింగ్ ఫంక్షన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్ చేయాలంటే మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ యువర్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్, దట్ ఈస్ యువర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో మనకి 3 దీన్ని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటారు. అంటే ఫంక్షన్ ఉంది అని చెప్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిదో తెలుస్తుంది, అవి ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుందో తెలుస్తుంది, ఆ పారామీటర్ డేటా టైప్స్ తెలుస్తుంది, అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దాని తర్వాత ఫంక్షన్ ని డెఫినేషన్ రాయాలి. డెఫినేషన్ రాయడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లాగానే ఉంటది, బట్ ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ గా డెఫినేషన్ రాస్తాం. ఇంటూ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై. ఇది రాసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఈ ఫంక్షన్ దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటారు. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ జస్ట్ నౌ, ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. దీన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు. Or body of the function or function definition. Mostly we use this function definition. This is function declaration or function prototype అని అంటారు. This is called function definition. So exactly దీనిలానే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ I forgot to mention this is ended with semicolon. Always function declaration is ended with semicolon. అండ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, అవేం పారామీటర్స్ తీసుకుంటది, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, అంతే. ఆ ఫంక్షన్ గురించి చెప్తుంది. బట్ ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలో దానికి సంబంధించిన యాక్చువల్ లాజిక్ విల్ రైట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ మీరు రాస్తారు లైక్ ఇంట్ సి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. అండ్ ఇది రిటర్న్ ఏదైనా వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రిటర్న్ సి అని రాయాలి. ఓకే, సంథింగ్ రిటర్న్ సి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లాజిక్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఫంక్షన్ ఒక ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూస్ ఎడిషన్ చేసి ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. బట్ ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనకి ఏం కావాలంటే ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు. దాన్ని ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని అనొచ్చు, ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనొచ్చు, లేదా ఫంక్షన్ ఇన్వొకేషన్ అని అంటారు. దానికి సింటాక్స్ ఏంటిదంటే జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది అండ్ పారామీటర్స్ పంపించాలి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటిదనంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏదైనా వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అని అంటేనేమో ఇంటీజర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది ఈ వాల్యూని నేను అక్కడ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి, సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలంటే ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటైల్ డి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ లైక్ యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. సో ఈ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అనే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో that's it. Okay, this is a simple example to create a function. So I am saving this particular program by using function.c అని సేవ్ చేస్తున్నాను. Now I will try to compile this program. So compilation, it's successful. Yeah, hash include. So I think spelling is incorrect. Hash include. Okay, so now I will try to compile this program. So there are no errors and warnings. So now I'll try to run this program. So whenever you are running, automatically enter a comma b values. So ఇప్పుడు 10 comma 10 just 20 అని తీసుకున్నాను. Then automatically it is giving the value as 30. Okay, because 10 plus ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ కాల్ చేస్తారో ఇక్కడ యాడ్ ఆఫ్ 10 ఏ కామా బి అనగానే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎక్స్ లోకి ఏ కాపీ అవుతుంది, వై లోకి బి కాపీ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ వై, సో దట్ ఈస్ 10 ప్లస్ 20 అనేది చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇట్ విల్ రిటర్న్ దిస్ పర్టికులర్ 30 రిటర్న్ చేయగానే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆ 30 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ నేను ఏవైతే కాలింగ్, దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అని అంటారు. ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు, ఎందుకంటే ఇవే యాక్చువల్, బట్ ఇవి డూప్లికేట్ కాబట్టి వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ function execution. So now I'll try to write the same program in Turbo C, then you will understand clearly. For the first program I'll just open. So I will create a text document. So and you will understand how to execute this particular program. So then I will rename it as function. సో ఐ విల్ కాపీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద టర్బో సి. సో మీరు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూడవచ్చు. ఒక ప్రోగ్రామ్ కి చూపిస్తాను నేను, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. సో హియర్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద టీసీ టర్బో సి. సో బిన్ ఫోల్డర్ లో మనం ఏవైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే బిన్ ఫోల్డర్ లోనే ప్లేస్ చేస్తాము. సో యా, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ యూజింగ్ టర్బో సి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ టర్బో సి.
Can anyone confirm whether turbo C is visible to everyone or not? Turbo C కనిపిస్తుందా? Yes, sir. రైట్. Yes, sir. యా, ఓకే, Yes, sir. రైట్. సో ఈ బిన్ అనే దాంట్లో పెట్టాను కాబట్టి బిన్ అనే దాంట్లో పెట్టాను. సో డాట్ సి అనేది లేదు, ఎందుకంటే బికాస్ ఐ డెంట్ సేవ్ యూజింగ్ డాట్ సి. సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎడిట్ చేసి ఐ హ్యావ్ టు సేవ్ దిస్ యూజింగ్ ఇదే ఫోల్డర్లో ఫంక్షన్ డాట్ సి అని సేవ్ చేయాలి. సో మీకు అంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూపించడం కోసం నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ అగైన్ ఐ ఓపెన్ దిస్ టర్బో సి. సో ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో చూపిస్తాను. సో ఐ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ డాట్ సి. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే అక్కడ కాపీ చేసింది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు ఇదే కదా ఫంక్షన్. దీనేమో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ h ఇంట్ యాడ్ ఇంట్ కామా ఇంట్, దీని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వైడ్ మెయిన్ ఇంట్ ఏ కామా బి, ఏ కామా బి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. యాడ్ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కాల్ చేశారో దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో మీరు ఫంక్షన్స్ రాయాలి అని అనుకుంటే దేర్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్. వన్ ఈజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, దాన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటారు. ఆ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ద్వారా ఫంక్షన్ పేరు ఏంటిది, ఫంక్షన్ ఏమేమి పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది. అండ్ దానికి సంబంధించిన యాక్చువల్ లాజిక్ మీరు ఎక్కడ రాస్తారంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో రాస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అనేది జస్ట్ ఇంట్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద పారామీటర్స్ కి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ వై అని రాసినట్టు ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ సెమికోలన్, దీంట్లో లాజిక్ రాయాలి. బట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో ఆ లాజిక్ మొత్తం మనం ఎక్కడ రాస్తామంటే ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే రాస్తాము. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఈ ఫంక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఆ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు మీరు పారామీటర్స్ ఖచ్చితంగా పంపించాలి. అంటే మీరు ఇక్కడ నేను కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్నాను, కీబోర్డ్ ద్వారా నేను తీసుకొని వాటిని ఎంటర్ చేసిన. అదర్వైజ్ మీరు కావాలనుకుంటే యాడ్ ఆఫ్ 10, 20 అని కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూస్తే చూడండి. ఫస్ట్ F7 ఐఎమ్ ప్రెసింగ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఎలా ఫ్లో అనేది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ప్రోగ్రామ్ అనేది చూడాలి అనుకుంటే టర్బో సిలో చూడొచ్చు. ఎట్లా అంటే F7 అని ప్రెస్ చేయొచ్చు. F7 ప్రెస్ చేయగానే వైడ్ మెయిన్ అనగానే ఏంటిది, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మెయిన్. దాని తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ కామా బి వాల్యూస్. సో ఏ కామా బి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తుంది. సో వెంటనే స్కాన్ ఆఫ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. 10 ఇక్కడ నేను 12, 34 అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి, యాడ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అంటే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తారో వెంటనే ఇట్ విల్ గో టు దిస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, వెళ్ళేసి దాని లోపల అంటే ఏ కామా బిలో నేను 12, 13 అని తీసుకున్నా. సో ఏలో 12 ఉంటుంది, బిలో 13 ఉంటుంది. అవే ఎక్స్ వైలోకి కాపీ అవుతాయి. సో ఎక్స్ లోకి 12 వస్తుంది, వైలోకి 13 వస్తుంది. సో 12 + 13 సిలోకి 12 + 13 వస్తుంది, అంటే సిలోకి 25 ఉంటుంది. రిటర్న్ సి అని అంటున్నాను కాబట్టి వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వెంటనే ఆ బ్యాక్ సైడ్ ఆ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళేసి ఆ 25 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్ట్ F5 ప్రెస్ చేస్తే 46. యాక్చువల్గా నేను 1234 ఎంటర్ చేశాను. సో 1234 కాబట్టి 12 + 34 46 అని వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. Everyone clear, right? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, So sir. this is the execution of a function. Okay, this is the execution of a function. Yeah, 1 minute. Yeah, this is the execution of a function. Yeah, we'll go to the presentation. Yeah. So మనం ఇప్పటివరకు what the topics that we have discussed till now are 1 minute. Yeah. సో టోటల్ మనకి యాక్చువల్గా ఈ పర్టికులర్ 5th చాప్టర్లో మనకి టోటల్ సమ్ 11 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఫంక్షన్. సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది, డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసాము. ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. అండ్ దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వన్ ఈస్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, అనదర్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, వాటిని యూజ్ చేయాలని అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ద users. Users are nothing but programmers or developers. Those are called user defined functions. And what are the advantages of the functions? So the main advantage of the function is modularity and increase the readability of the program,
program readability increase అవుతుంది, and large program can be divided into multiple subsections, and we can reuse the functions, reuse the code ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్. అండ్ డీబగ్గింగ్ అనేది కానీ ఇలాంటివన్నీ ఈజీ అవుతుంది, బికాస్ ఒక 10,000 లైన్స్ లో ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చిందో చూడడానికి కష్టం అవుతుంది. బట్ ఆ 10,000 లైన్స్ ని నేను 1,000 లైన్స్ ఆర్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ కింద రాసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి అక్కడ చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ అనేది చూసుకుంటే there are three elements of the functions. One is the function declaration, next one is function definition, and the next one is the function calling. So function declaration అంటే ఏంటిదంటే it will contain three subparts. One is the return type and name of the function and parameters. This is about function declaration. Function declaration also called as function prototype, always ended with semicolon. అండ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ద్వారా మీకు ఏం తెలుస్తుందంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిదో తెలుస్తుంది, అది ఏం రిటర్న్ టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది, అండ్ ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుందో తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే దీంట్లో యాక్చువల్ గా మనము ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం కూడా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే రాస్తాము. ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కూడా రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ ఉంటుంది, బట్ ఫంక్షన్ బాడీ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ బాడీలో మనం యాక్చువల్ గా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రాస్తాం. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే ఏంటిదంటే దాన్ని ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. నౌ ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం అగైన్ దిస్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని కూడా అంటాము. ఫంక్షన్, సో యా, సో దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటాము. దీంట్లో మనకి ఏమేమి తెలుస్తుందంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిదో తెలుస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్, ఆ ఫంక్షన్ ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుందో తెలుస్తుంది, రిటర్న్ టైప్ ఏంటిదో తెలుస్తుంటుంది. దీంట్లో ఫంక్షన్ బాడీ ఉండదు, దిస్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఫంక్షన్ బాడీ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే డిఫైనింగ్ ద ఫంక్షన్ అన్నట్టు దాని అర్థం. అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందో దాని గురించి మీరు చెప్తున్నారు. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. దాంట్లో యాక్చువల్ గా ఆ ఫంక్షన్ కి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం కూడా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏంటిదో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అంతే. దట్ ఈస్ యువర్, సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఏంటిది, పారామీటర్స్ ఏంటిది, అదంతా తెలుస్తుంది. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అనేది ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే కంపైలర్ కి ఆ ఫంక్షన్ పేరేంటిది, ఆ ఫంక్షన్ ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, ఏం రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటుందో చెప్తుంది అంతే. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇస్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్. సో పారామీటర్స్ అనేవి ఎలా చేస్తామంటే డేటా టైప్, ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా, మీరు డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ అవసరం లేదు. సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్, దెన్ హౌ ఐ విల్ రైట్ ఈస్ ఇంట్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇంట్. ఎందుకంటే రివర్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఒక నెంబర్ కి మాత్రమే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను కాబట్టి రివర్స్ అనే ఈ ఫంక్షన్ యొక్క నేమ్ ఏంటిదంటే రివర్స్. ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అనదర్ ఇంటీజర్. ఎందుకంటే ఒక నెంబర్ ని రివర్స్ చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ కూడా అనదర్ నెంబరే కాబట్టి నేను ఇంట్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇంట్ అని తీసుకున్నాను. అదర్వైజ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్, దెన్ ఇంట్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఇంట్. ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేయొద్దు అనుకున్నాను అనుకోండి, జస్ట్ వైడ్ అని తీసుకుంటారు, వైడ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ ఇంట్. అంటే ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ప్రైమ్ నెంబర్ అనేది చెప్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది, అండ్ ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. ఏం రిటర్న్ చేయొద్దు అని అనుకుంటే వైడ్ అని చెప్తాను. అందుకనే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన దాంట్లో ఇంటూ మెయిన్ అని రాస్తేనేమో మీరేం చేయమంటున్నాను, లాస్ట్ కి రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ రాయమంటున్నాను, రిటర్న్ 0 అని. అదే వైడ్ మెయిన్ రాస్తేనేమో నో నీడ్ టు రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ బై యూజింగ్ వైడ్ అంటే ఏంటంటే వైడ్ అంటే నో రిటర్న్ టైప్ అన్నమాట. వైడ్ అంటే నో రిటర్న్ టైప్. సో దట్స్ వై మీరు ఇప్పుడు వైడ్ ప్రైమ్ అని రాస్తే ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్. మీరు ఇప్పటి వరకు రాసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ ని ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాయాలనంటే జస్ట్ మీరు డిక్లరేషన్ రాయాలి, డెఫినేషన్ రాయాలి, దాని తర్వాత కాల్ చేయాలి ఆ ఫంక్షన్. దిస్ త్రీ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ లో ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసిందే. అండ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం అంటే ఏంటి, కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ అంటే జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ రాస్తాము, ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపిస్తాం. దట్ ఈస్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఇందాక ముందు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలంటే యాడ్ 10, 20. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, దాన్నే వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ రాయాలనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, దెన్ మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వైడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇంట్, సో ఇలా రాయొచ్చు. అండ్
ఆ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేయకపోతే మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ కాల్ చేయాలి. సో లైక్ యాడ్ ఏ కామా బి, ఇట్లా కాల్ చేయాలి, యాడ్ ఏ కామా బి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇది ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ కాబట్టి వాయిడ్ అని రాస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేయొద్దు అని అనుకుంటే వాయిడ్ అని రాయాలి. సో ఇక్కడ మీరు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉండదు. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రింట్ ఆఫ్ %d కామా సి, దట్స్ ఇట్, ఇట్లా అన్నట్టు. ఓకే, సో మీరు కావాలనుకుంటే ఇదంతా అవసరం లేదు అని అనుకుంటే మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఇంట్ సి అని కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇట్లా రాయొచ్చు, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వై, ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వైకి మీరు ఈవెన్ అది కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ లో యాడ్ అని రాసాను, ఇట్ విల్ టేక్ 2 పారామీటర్స్ బట్ ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో యాక్చువల్గా మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి, అదే మనం డిస్కస్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అనేవి 4 టైప్స్. వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్, ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ వాల్యూస్, ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్, ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూస్. ఓకే, అవే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ వాల్యూస్ బట్ ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో దట్స్ వై ఏం రిటర్న్ చేయలేదు, వైడ్ అని రాశారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రిటర్న్ అదేం వాల్యూని రిటర్న్ చేయదని అర్థం. అంటే అంటే మీరు ఇప్పుడు వైడ్ అని రాస్తే దాంట్లో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం చేశానంటే ఇంటీజర్ అని రాయకుండా ఇక్కడ వైడ్ అని రాశాను కాబట్టి ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అని అంటారు, దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటిది అని అంటే దిస్ వన్, లైక్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటిది, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటాం. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటిది, కాల్, ఈ 3. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటిది, ఇది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. సో ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. దాంట్లో మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. వన్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇట్ విల్ టేక్. సో ఇప్పుడు ఇది చూడగానే మీకు తెలిసిపోతుంది. కంపైలర్ కి ఏం చెప్తుంది అంటే నేను తయారు చేసే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో యాడ్, ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇంటీజర్ పారామీటర్స్ అండ్ ఇట్ వోంట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ అని చెప్తుంది. దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. దాని తర్వాత ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది, బట్ దీంట్లో సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ రాదు. అండ్ దీంట్లో యాక్చువల్ లాజిక్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. సో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం కూడా నేను ఈ డెఫినేషన్ లో రాస్తాను. అండ్ ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ యువర్ దిస్ వన్. దీని ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ రాస్తాను, పారామీటర్స్ పంపిస్తాను. అయితే ఈ పారామీటర్స్ ని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు, ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్ గా నేను ఏవైతే వాల్యూస్ పంపిస్తానో వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అని అంటారు. మీరు కావాలనుకుంటే ఇలా అవి పంపించవచ్చు, లేకపోతే యాడ్ 34,56 34,56. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని దాన్ని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్ ని మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే నాకు ఈ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ లేదనుకో, నేను ప్రతిసారి యాడ్ అని రాసి ఆ యాడ్ కి సంబంధించిన లాజిక్ ప్రతిసారి ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఏ ప్లస్ బి, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ 34+56, ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా మేము రాసుకోవాల్సి వచ్చేది. అదే ఇది అంటే ఇది సింపుల్ గా నేను చెప్తున్నాను. బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నాకు ఇందులో ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను, లైక్ ఇక్కడ ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశాను, 100 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 100 లైన్స్ కోడ్ ని నేను ఇక్కడ ఉన్న 100 లైన్స్ ఒక్క జస్ట్ యాడ్ ఆఫ్ అని ఇవ్వగానే నాకు 100 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అట్లా మీరు ఇట్లా ఒక 100 లైన్స్ తోటి ఒక ఫంక్షన్, ఇంకొక 100 లైన్స్ తోటి ఒక ఫంక్షన్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకొని దీన్ని ఒక హెడర్ ఫైల్లో పెట్టుకొని మీరు ప్రతిసారి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫంక్షన్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. మీరు ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒకసారి రాశారు stdio.h, దాన్ని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనగానే రీయూజబిలిటీ, ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ ద ప్రోగ్రామ్ మాడ్యులారిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఒక లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ ని చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు వర్షం అంటే నేను రాసుకుంటూ ఒక 1 lakh లైన్స్ రాసుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ అట్లా కాకుండా ఇలా నేను ఫంక్షన్స్ రాసుకోవడం వల్ల నా ప్రోగ్రామ్ రీడబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా కానీ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ఏంటిదంటే వన్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ డిస్కస్ చేసాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్. దీని ద్వారా ఓన్లీ తెలిసేది ఏంటంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, ఏ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాయి, ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అని తెలుస్తుంది. డెఫినేషన్ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దాని మొత్తాన్ని మనం డెఫినేషన్ సెక్షన్ లో రాస్తాము. ఆ ఫంక్షన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద functions. Okay, so till now we have discussed about these particular things. So now I'll discuss about this function 4 types ఉన్నాయి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. దాని తర్వాత we'll conclude the today's class. Next class లో we'll discuss the remaining topics.
సో ఇప్పుడు నేను 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. వన్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్. సో మనకి ఫంక్షన్స్ అనేవి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఫంక్షన్స్ అనేవి 2 టైప్స్. ఏది లైక్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. బట్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్, అదేం రిటర్న్ చేస్తుంది అనే బేస్ చేసుకొని మనకి ఫంక్షన్స్ అనేవి 4 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. వన్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. సో దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్. కూడా ఆ ఫంక్షన్ ఏ పారామీటర్స్ తీసుకుంటాయి, నెక్స్ట్ వాల్యూని ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అనే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఫంక్షన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. వన్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్, అంటే పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు, దాన్ని మనం వాయిడ్ అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే ఇలా సింపుల్ గా ఎలా రాయొచ్చు అంటే వాయిడ్ యాడ్ ఆఫ్, ఇలా రాస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ, లైక్ ఫంక్షన్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్ అండ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. నో ఫంక్షన్ అనేది రిటర్న్ చేయట్లేదు అంటే వాయిడ్ అన్నట్టు దాని అర్థం. అండ్ ఫంక్షన్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ వాల్యూస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్. యాక్చువల్లీ మనము దీన్ని మనం డిస్కస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఐ విల్ డిస్కస్ యూజింగ్ ఏ వైట్ బోర్డ్. I'll take just సో మనకి ఇప్పటి వరకు మనం ఫంక్షన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్, సో ఫంక్షన్స్ అనేవి మనకు ఆల్రెడీ చూసాను, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. బట్ నేను యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిటర్న్ టైప్, తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ద మన డిక్లరేషన్ లో మనకి రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే రిటర్న్ టైప్, రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటిది, ఫంక్షన్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఏం పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటారు. సో ఈ రిటర్న్ టైప్ ని బేస్ చేసుకొని, ఈ పారామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ and with parameters, with return type. Okay, function with arguments and with return type. Okay, so this is one thing, function. So this is one thing, like function, function with arguments and with return type. Like ఏంటిదనంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే int add of int comma int. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అంటే ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటది అండ్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ టైప్. అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఈస్ ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. అంటే దీని అర్థం ఏంటిది, విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటది, ఆర్ పారామీటర్స్ అని కూడా అనొచ్చు దాన్నే. బట్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఇది వాయిడ్ అన్నట్టు. సో ఇది వన్ కేటగిరీ. సో ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్, with arguments and without return type. This is one thing. And next one is, next, if you are taking the next one, third one, that is function without arguments, and with return type. అంటే దాని అర్థం ఏంటిది, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోవద్దు, అంటే యాడ్ ఆఫ్ ఎంటీ ఉంటుంది అంట, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోవద్దు, బట్ రిటర్న్ టైప్ తీసుకుంటుంది. సో దట్స్ వై ఇంట్ యాడ్, ఇది ఒకటి. అండ్ ద లాస్ట్ కేటగిరీ ఇస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, సో ఇది ఏంటిదంటే వాయిడ్, యాడ్, ఇది 4 టైప్స్ అన్నట్టు. మనకి ఈ 4 టైప్స్ గురించే మనము దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో మనకి 4 టైప్స్ ఏంటిది, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్, అంటే అది ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేదు, తర్వాత రిటర్న్ వాల్యూ కూడా లేదు, అంటే పారామీటర్స్ తీసుకోదు, తర్వాత రిటర్న్ వాల్యూ కూడా ఇవ్వదు, అంటే వాయిడ్ యాడ్ అని రాస్తాం, ఎంటీ పారామీటర్స్.
అండ్ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూస్. అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోదు, బట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఉంటుంది, అంటే ఇంట్ యాడ్ ఆఫ్ ఎంటీ. అదే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ, నో రిటర్న్ వాల్యూ ఉంది అని అంటే వైడ్ అన్నట్టు. సో వైడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇంట్ కామా ఇంట్ కానీ ఫ్లోట్ కామా ఫ్లోట్ కానీ ఏదైనా ఉండొచ్చు, విత్ రిటర్న్ అండ్ విత్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 థింగ్స్. సో మనం ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫస్ట్ వన్. సో we'll discuss the first one. Yeah, hope everyone is following, right? Yes, sir. Right. So I'll take another 10 to 15 minutes only. Yeah. So first one is, so based on the parameters, ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాని ప్రకారం ఫంక్షన్ whatever we have discussed till now, based on that one you got some idea about the function, right? Function is nothing but function declaration. Declaration లో మనకి ఏముంటాయి అంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది. అంటే డిక్లరేషన్ లో అయినా కానీ లేకపోతే డెఫినేషన్ లో అయినా కానీ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. పారామీటర్స్ ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని కూడా అంటారు. పారామీటర్స్ అనొచ్చు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనొచ్చు. పారామీటర్స్ అంటే లైక్ అవి ఏమైనా డేటా టైప్ ఉంటుంది, వాల్యూ వేరియబుల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పారామీటర్స్. డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, దాని పారామీటర్స్ అని అంటారు. అది ఫంక్షన్ అనేది ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, లైక్ 2 పారామీటర్స్, 3 పారామీటర్స్, మాక్సిమం మనం జనరల్ గా 2 to 3 పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాము ఏదేనికైనా అని. అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ వాల్యూ. అయితే ఈ రిటర్న్ టైప్ ని తర్వాత పారామీటర్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఫంక్షన్స్ ఆర్ కేటగిరైజ్డ్ ఇంటూ 4 టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. ఫంక్షన్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్ అంటే వితౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వైడ్ డిస్ప్లే ఆఫ్. ఇక డిస్ప్లే అనేది ఫంక్షన్ నేమ్, మీరు యాడ్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. నో రిటర్న్ టైప్ అని అంటే వైడ్ అనేది దాని అర్థం, నో రిటర్న్ టైప్ అండ్ డిస్ప్లే అండ్ ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ పారామీటర్స్. సో అందుకనే దాన్ని వైడ్ అని చేస్తారు. బట్ అదర్వైజ్ మీరు ఏం రాయొచ్చు అనుకుంటారంటే దీన్ని వైడ్ డిస్ప్లే. డిస్ప్లే అనేది నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, ఇలా ఎంటీ. దీన్ని ఫంక్షన్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్ అండ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. దీన్ని ఇంకొక ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ వితౌట్ పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ, దట్ ఈస్ వన్ కేటగిరీ. అండ్ ఫంక్షన్స్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ వాల్యూస్ అంటే పారామీటర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వాల్యూస్ కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది. అందుకని మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఉంది, పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ పారామీటర్స్ ఒకటైనా ఉండొచ్చు, రెండైనా ఉండొచ్చు, మూడైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా మనకి, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు రివర్స్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక పారామీటర్ సరిపోతుంది. అదే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అంటే 2 పారామీటర్స్ కావాలి. అదే ఎడిషన్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ కావాలనుకుంటే 3 పారామీటర్స్ పంపిస్తాను. అట్లా అన్నమాట. ఫంక్షన్స్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ నాట్ రిటర్నింగ్ వాల్యూస్ అంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ ద పారామీటర్స్ బట్ నాట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ, నో రిటర్నింగ్ కాబట్టి వైడ్ అని రాస్తాను. అండ్ ఫంక్షన్స్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఈ పారామీటర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, దీన్ని మనం బట్ రిటర్నింగ్. ఆ రిటర్నింగ్ అనేది కూడా ఏదైనా ఉండొచ్చు, లైక్ రిటర్న్ టైప్ అనేది ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ కావచ్చు, క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వి యూజ్ ఇంటర్, ఫ్లోట్. దిస్ ఈస్ 4 కేటగిరీస్. సో ఫంక్షన్ టైప్స్ అనేవి 4 టైప్స్, విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో కూడా మళ్ళీ మనకి 2 టైప్స్, వన్ ఈస్ విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, వితౌట్ రిటర్న్. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో కూడా విత్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. సో 4 కేటగిరీస్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ రిటర్న్ టైప్, విత్ ఆర్గ్యుమెంట్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ని పారామీటర్ అని కూడా అనొచ్చు, వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ విత్ రిటర్న్, వితౌట్ పారామీటర్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 4 థింగ్స్. సో ఫంక్షన్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్ అంటే ఇది పారామీటర్స్ తీసుకోదు అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్, ఏ డేటాని రిసీవ్ కాదు కాలింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి, అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ నో రిటర్న్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ పారామీటర్స్ and it won't return any value, that is called function without parameters and without return values. ఇదన్నట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైక్ వైడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వైడ్, ఇలా వైడ్ అనేది రాయొచ్చు, రాయనవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వైడ్. దీన్ని మీరు ఒకవేళ రాయాలనుకోండి జస్ట్ ఎట్లా రాస్తారంటే వైడ్ ఫంక్షన్, ఇది డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. నెక్స్ట్ వైడ్ మెయిన్ రాసిన తర్వాత దాని డెఫినేషన్ ఏం రాస్తారు, వైడ్ ఫంక్షన్ ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ పారామీటర్స్. సో దీని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అని అంటారు, దీన్ని డిక్లరేషన్ అని అంటాము. డిక్లరేషన్ లో రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్. బట్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, ఫంక్షన్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. సో దట్స్ వై వైడ్ అని రాశాను, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ రాశాను, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్. ఇది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నప్పుడు సేమ్ రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, పారామీటర్స్ రాయాలి. బట్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ లేవు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ చేస్తాను.
ఇక్కడ సెమికోలన్ తోటి ఎండ్ చేయను, అండ్ దీంట్లో యాక్చువల్ లాజిక్ ఏదైతే ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అది రాస్తాను. ఇది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అవుతుంది, దీన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. సో దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటారు. ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఏంటిదంటే మనం రిటర్న్ టైప్ ఏం యూజ్ చేయము, ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాము. పారామీటర్స్ ఉంటే పారామీటర్స్ పంపిస్తాము, ఏం లేకపోతే ఇలా కాల్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ వన్. సో మీరు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం రాస్తారంటే ప్రింట్ఎఫ్ హలో. ఇది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. సో ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే హలో అని వస్తుంది అంతే. వాయిడ్ ఫంక్షన్. సో ఇది డిక్లరేషన్. మైండ్ లోకి వస్తుంది, ఫంక్షన్ అని కాల్ చేస్తుంది, ఫంక్షన్ అని కాల్ చేయగానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి హలో అని ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ వితౌట్ యూజింగ్ without a function that does not return any value and that does not return any value and that does not take any parameters. This is called function without parameters and without return type. This is function without return type. Okay, so like function ఇలా ఉంటుంది. వైడ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అని కాల్ చేయగానే వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇది అయిపోగానే మళ్ళీ ఇక్కడికి బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ ఇలా జస్ట్ సింపుల్ వైడ్ యాడ్ ఆఫ్ వైడ్, ఇలా వైడ్ అని రాయొచ్చు, రాయవసరం లేదు. ప్రింట్ కాల్ యాడ్ అనేది కాల్ చేస్తున్నాను, సబ్ట్రాక్షన్. యాడ్ కి సంబంధించిన లాజిక్ ఇక్కడ రాశాను, ఎంటర్ 2 నెంబర్స్ అని చెప్పాను, a ప్లస్ బి అని చెప్పి. సబ్ట్రాక్షన్ అని చెప్పాను, సో 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను, సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించిన లాజిక్ రాస్తున్నాను, జస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రతి 4 కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో రాయొచ్చు. లైక్ దిస్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్. ఇదే ప్రోగ్రామ్ తోటి మీకు 4 కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ సోర్స్ ఫైల్. ఇది ఫంక్షన్. సో సేవ్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫంక్షన్ టైప్స్ డాట్ సి. చూడండి ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ std.h. ఇది వైడ్ యాడ్ ఆఫ్ వైడ్ అనే అవసరం లేదు, దీన్ని ఏమంటారు చెప్పండి, కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్? Function declaration. Yeah, good. Function declaration, right. So this is function declaration. Most of the times మనం ఇక్కడ కమెంట్ సెక్షన్ రాయలేదు, నేను కమెంట్ సెక్షన్ రాయలేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఓన్లీ. కమెంట్ సెక్షన్ మీరు కావాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ద సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్, అనదర్ ఈస్ ద మల్టీ లైన్ కమెంట్స్. సో ఇప్పుడు నేను సింగిల్ లైన్ కమెంట్, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ దీన్నే దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్. ఫంక్షన్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఒక దానికి సంబంధించిన కమెంట్ సెక్షన్, దీన్ని డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ అంటాము. దాని తర్వాత హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. హెడర్ ఫైల్ అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అనే రాస్తాను, హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్. డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ నేను ఏం రాయట్లేదు, హ్యాష్ డిఫైన్ స్టేట్మెంట్స్. దాని తర్వాత ఉండేది గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ అనేవి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో రాస్తాము. దాని తర్వాత ఉండేది ఏంటంటే వైడ్ మెయిన్, దీన్ని ఏమంటారంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ అంటాము. దాని కింద ఉండేది యూజర్ డిఫైన్స్ ఫంక్షన్ సెక్షన్. మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, ఒకసారి మీరు నోట్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి ఆఫ్టర్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో మనకి టోటల్ 6 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కమెంట్ సెక్షన్ అని అంటారు. సింగిల్ లైన్ కమెంట్స్ కానీ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్ పర్పస్ ఏంటిది అవన్నీ రాసుకోవచ్చు మనం, దాన్ని ఎప్పుడు రాసాము, ఎవరు ఆధారు, దాని డేట్ ఏంటిది అవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ ఫంక్షన్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. దాని తర్వాత డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ అని అంటారు, దాన్ని ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్ సెక్షన్ అని అంటారు. ఆ హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్ లో హెడర్ ఫైల్స్ అన్ని రాసుకుంటాం, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్. దాని తర్వాత డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది. లైక్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ లో హ్యాష్ డిఫైన్ ఇలాంటిది, హ్యాష్ డిఫైన్ పై 3.14 ఆర్ చిన్న చిన్న లాజిక్స్ లైక్ హ్యాష్ డిఫైన్ maximum of 2 numbers ఫైండ్ అవుట్ చేయడము, లేకపోతే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అని అనొచ్చు అనుకో, జస్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్, దాని పక్కనే లాజిక్ రాస్తారు మీరు వెంటనే, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. దీన్ని మనము డెఫినేషన్ సెక్షన్ అంటారు. డెఫినేషన్ సెక్షన్ లో either you can define the constants or you can
డిక్లేర్ ద రైట్ సింపుల్ ఫంక్షన్స్, వీటిని మ్యాక్రోస్ అంటారు. ఇది మనం ఇక్కడ రాయట్లేదు డెఫినేషన్ సెక్షన్. దాని కింద ఉండేదాన్ని గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అంటారు. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు, దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10, వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఏవైతే మనకి బిఫోర్ మెయిన్ ఏవైతే ప్లేస్ చేస్తామో వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, అది కూడా మనకి ఇక్కడే వస్తుంది గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు. అంటే ఎందుకంటే ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఉంటాయి, ప్రోగ్రామ్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ నేను జెడ్ అని ఇచ్చాను అనుకో, జెడ్ ఈక్వల్ 10, దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు. బట్ నేను ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు ఈ యాడ్ అనే దాంట్లో ఉన్న వాటిని వీటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న వాటిని ఏమో లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. లోకల్ వేరియబుల్స్, లోకల్ టు దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ కి మాత్రమే ఉండే వాటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఈ అవుట్ సైడ్ మెయిన్ కి ముందర మీరు ఏవైనా వేరియబుల్స్ రాస్తే దాన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సి ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏమో డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఏమో హెడర్ ఫైల్ సెక్షన్, దీన్నే ప్రీ ప్రాసెసర్ సెక్షన్ అని అంటారు. దాని తర్వాత డెఫినేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అని అంటారు. దాని తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో వైడ్ మెయిన్ కానీ అది రాస్తాము. దాని కింద యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్, ఇది నేను అప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే బికాస్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఏవైతే రాస్తారో డెఫినేషన్స్, అవన్నీ కూడా మనం మెయిన్ కింద రాసుకుంటాం. దట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్. దీన్ని యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ సెక్షన్ అని కూడా అంటారు, యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ సెక్షన్స్. ఓకే, సో బట్ మీకు ఇక్కడ చెప్పాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో మనకి రెండు ఉంటాయి, ఒకటి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, అనదర్ ఈజ్ యువర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది మనకి గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. సో గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్. సో అందుకని ఇప్పుడు నేను ఒక 2 ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో యాడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ కాబట్టి వైడ్ అని రాసాను. సో యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ వైడ్ మెయిన్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్స్, రెండు ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేయాలి. వీటిని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అని అంటాము. ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, దీన్నే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, అనదర్ నేమ్ ఏంటిదంటే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆల్సో. దీన్నే వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ ఫంక్షన్ ప్రోటో. సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అయినా అడగవచ్చు, రైట్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అనగానే మీరు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, బోత్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అన్నా ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అయినా ఒకటే. దానికి సింటాక్స్ ఏంటిది అని అంటే రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, పారామీటర్స్. దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ కాబట్టి వైడ్ అని రాస్తాను. నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అది యాడ్ అయితే యాడ్, సబ్ట్రాక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్షన్, రివర్స్ అయితే రివర్స్, ఫ్యాక్టోరియల్ అయితే ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబోనసీ అయితే ఫిబోనసీ. మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రామ్ మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ పారామీటర్స్, ఇట్ విల్ టేక్ పారామీటర్స్ అయితే పారామీటర్స్ రాస్తాము, పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోకపోతే ఎంటీ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది అంటే ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్స్ కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ కి పారామీటర్స్ ఏం లేవు, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు, అందుకని వైడ్ రాశారు. దీన్ని ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అని అంటారు. ఆ ఫంక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే దాన్ని ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. దీన్ని ఫంక్షన్ కాలింగ్ అనొచ్చు, ఫంక్షన్ ఇన్వొకేషన్ అంటారు, ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. సో దాంట్లో ఏంటిదంటే నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ తోటి కాల్ చేస్తాను, జస్ట్ యాడ్ అని పిలుస్తాను. అండ్ దీనికి సంబంధించిన యాక్చువల్ లాజిక్ రాసే దాన్ని ఏమంటారు, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటారు, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో నేను ఇక్కడ రాశాను ఏమని, యాక్చువల్ లాజిక్ ఏంటిది. నేను ఇప్పుడు ఎడిషన్ కాబట్టి నాకు 2 నెంబర్స్ కావాలి. సో ఏ కామా బి 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను, వీటిని ఏమంటారంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. అదే మీరు మెయిన్ కంటే ముందు ఉంటే వాటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. 2 నెంబర్స్ తీసుకున్నాను ఏ కామా బి, ఎంటర్ 2 నెంబర్స్ అని ఎంటర్ చేయమని చెప్పాను. సో పర్సంటైల్ డి ఎంటర్ చేయిస్తాను. దాని తర్వాత ఇక్కడ రిజల్ట్ అని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఏ ప్లస్ బి, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్, యా దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాను. ఓకే, మీరు కావాలనుకుంటే ఈ సబ్ట్రాక్షన్ ఇంకొకటి రాయొచ్చు, అవసరం లేదు, బట్ యా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్, ఇప్పుడు ఈ యాడ్లో ఉన్న ఏ కామా బి అనేది లోకల్ వేరియబుల్ టు దిస్ యాడ్ ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఏ కామా బి అనేవి లోకల్ వేరియబుల్స్ టు దిస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫంక్షన్. వీటిని కూడా లోకల్ వేరియబుల్స్ అని అంటారు. లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే అవి ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ కి మాత్రమే సంబంధించిన వేరియబుల్స్ ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇవి కూడా లోకల్ వేరియబుల్సే. ఇక్కడ ఏ కామా బి, ఇక్కడ కూడా ఏ కామా బినే ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎక్స్ కామా వై మీ ఇష్టం, ఎక్స్ కామా వై, పీ కామా క్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, సేమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఈ పర్టికులర్ యాడ్ లో రాసినవి
ఓన్లీ లోకల్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏ కామా బి, అండ్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ లో రాసిన లోకల్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయమంటున్నాను, ఏ కామా బి 2 ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాను. స్కాన్ ఆఫ్ ద్వారా తీసుకున్న తర్వాత ఏ మైనస్ బి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, సబ్ట్రాక్షన్ ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఏ మైనస్ బి. సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో లాజిక్ రాసుకుంటాం, ఏంటిది దాన్ని అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సంబంధించినది లాజిక్ రాసుకుంటాం. సో నవ్ ఐ విల్ ట్రై టు compilation successful. Now I'll run this program. So calling the functions add and sub, ఫస్ట్ యాడ్ కాల్ అవుతుంది. సో ఎంటర్ 2 నెంబర్స్ అని ఇచ్చాను, 45 67. అప్పుడు ఎడిషన్ అనేది అప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇలా వస్తుంది, ఏది ఇట్లా కాలింగ్, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మెయిన్కి వస్తుంది, మెయిన్కి వస్తుంది, వైడ్ మెయిన్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ కంపైలర్కి చెప్తుంది, 2 ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేశాను, ఒక ఫంక్షన్ ఏమేమో యాడ్, అదేం పారామీటర్స్ తీసుకోదు, ఏం రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ చేయదు, అండ్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏమేమో సబ్ట్రాక్షన్, అది కూడా ఏం పారామీటర్స్ తీసుకోవట్లేదు, ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు అని చెప్తుంది. వైడ్ మెయిన్లోకి వెళ్తుంది, ప్రింట్ ఆఫ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అది ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫస్ట్ యాడ్ వెంటనే యాడ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏ కామా బి ఎంటర్ 2 నెంబర్స్. సో 2 నెంబర్స్ ఎంటర్ చేశాను, స్కాన్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ డి. సో 2 నెంబర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎడిషన్ ఈజ్ అని చెప్పేసి 112 అని వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇది అయిపోగానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ యాడ్ తర్వాత దానికి వెళ్తుంది. సో సబ్ట్రాక్షన్ కాల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్కి వచ్చింది, మళ్ళీ ఏ కామా బి ఎంటర్ 2 నెంబర్స్. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ సంబంధించిన నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాను, 34 67. సో 34 మైనస్ 67 అంటే ఎంత, సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్ -33. ఓకే, గాట్ ఇట్, అర్థమైందా? యా, Yes, sir. రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. అయితే ఇదే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని మనం 4 కాన్సెప్ట్స్ ఎలా డిస్కస్ చేస్తానంటే, ఇప్పుడు ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే విత్ పారామీటర్స్ అని చెప్తాను. విత్ పారామీటర్స్, ఇక్కడ విత్ పారామీటర్స్ అనగానే ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది, వెంటనే పారామీటర్స్ కావాలి. సో ఇంట్ కామా ఇంట్. సో జస్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను, ఇంట్ కామా ఇంట్. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇంట్ కామా ఇంట్, సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఇంట్ కామా ఇంట్. ఇదే ప్రోగ్రామ్లో చేంజ్ చేసిన, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, అండ్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాను కాబట్టి. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా అయినా అడగవచ్చు, ఇప్పుడు ఒకటే కాన్సెప్ట్లో మీరు 4 ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవచ్చు. మీ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ పారామీటర్స్ అని ఇచ్చారనుకో, వెంటనే మీరు ఇదే ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ లేదు అంటే వాయిడే, బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాను కాబట్టి 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉండాలి. సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనంటే ఇక్కడ కూడా నాకు చేంజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇంట్ ఏ కామా బి తీసుకోవచ్చు, ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై ఏదైనా. ఇక్కడ కూడా సబ్ట్రాక్షన్లో కూడా ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి, బికాస్ ఇది ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు 2 ఫంక్షన్స్ పెడితే మీకు పెద్ద అవుతుంది. జస్ట్ ఒకటే ఎడిషన్ ఒకటే తీసుకుంటాను. సియా రైట్. సో ఇది యా. సో ఇక్కడ మనం ఏంటిది, ఇంతకుముందు దాంట్లోనేమో నేను రిటర్న్ టైప్ ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి జస్ట్ ఇది తీసేసాను, ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాము డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ కూడా ఏముండదు, జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నారు, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నారు, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఏ కామా బి తీసుకున్నారు, వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పారు, ఎడిషన్ అని చెప్పారు. జస్ట్ మీరు దీన్ని సేవ్ చేసుకొని ఐ విల్ ట్రై టు కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో కంపైలేషన్ ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ 0 వచ్చాయి. సో ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో రన్ చేసినప్పుడు కాలింగ్ ద ఫంక్షన్స్ యాడ్ అండ్ సబ్, బట్ అవసరం లేదు, బట్ 34 56 ఇచ్చాను, వెంటనే 34 + 56 కాబట్టి 90 వచ్చేసింది ఎడిషన్. సో ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఇంట్ కామా ఇంట్ అని తీసుకున్నాను. సో 2 ఇంటీజర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేను కాల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఏం చేయాలి, అది ఇంట్ కామా ఇంట్ కాబట్టి 2 పారామీటర్స్ పంపించాలి. సో 10 కామా 20 మీరు ఇలా పంపించవచ్చు, లేకపోతే కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్, ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో యాడ్ 10 కామా 20. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటిది, ఇది మారిపోతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంట్ ఏ కామా ఇంట్ బి. సో అప్పుడు ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఈస్ %d a + b, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో నౌ ఐ విల్ కంపైల్ అండ్ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్స్ ఇట్, ఎడిషన్ ఈస్ 30 అనేది వచ్చింది. ఎందుకంటే బికాస్ 10 20 అనేది నేను డైరెక్ట్గా పంపించాను, ఇదేమో రిటర్న్ టైప్ లేదు. సో దట్స్ వై నో రిటర్న్ టైప్,
బట్ విత్ పారామీటర్స్ అన్నారు కాబట్టి 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది. ఆ 2 పారామీటర్స్ నేను ఇక్కడ పంపించాను 10, 20 అని చెప్పేసి ఇది అవి ఏ కామా బిలోకి వచ్చేస్తాయి. అట్లా కాకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఇలా కాకుండా ఆ పారామీటర్స్ నేను కీబోర్డ్ నుంచే తీసుకోవాలనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై, మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏ కామా బి అని కూడా ఇవ్వచ్చు, ఇంట్ ఏ కామా బి, బికాస్ ఈ ఏ కామా బి ఆర్ లోకల్ టు దిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అండ్ దీస్ ఏ కామా బి ఆర్ లోకల్ టు దిస్ పర్టికులర్ యాడ్ ఫంక్షన్. సో 2 డిఫరెంట్ అన్నట్టు. సో మీకు సేమ్ పారామీటర్ తీసుకోవచ్చు, బట్ జనరల్ గా మనం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దు అనుకుంటే ఎక్స్ కామా వై ఇవి 2 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వీటిని ఎంటర్ చేయమని చెప్తాను, లైక్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్, ఆ 2 ఎంటర్ చేయమని చెప్తాను. ఎంటర్ చేయమని చెప్పిన తర్వాత స్కాన్ ఆఫ్ %d, సో %d %x, %y ఈ 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని చెప్పాను. చేయమని చెప్పిన తర్వాత కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్. సో ఇక్కడ నేను ఆ 2 వాల్యూస్ పంపిస్తాను, x, y, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ x, y అంటే మనం ఏవైతే కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేస్తామో ఆ x, y. సో ఇక్కడ నేను ఆ x అనేది a లోకి కాపీ అవుతుంది, y అనేది b లో కాపీ అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను ఇలా ఇచ్చానో a లోకి ఏమవుతుందంటే x కాపీ అవుతుంది, b లోకి ఏమో ఏం కాపీ అవుతుందంటే y కాపీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ x, y ని యాక్చువల్ వాల్యూస్ అంటారు, ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్ గా పంపించేది అవి. బట్ ఇక్కడ a, b వీటిని ఏమంటారు అంటే ఫార్మల్, అంటే డూప్లికేట్స్ అన్నట్టు. ఆ ఎక్స్, వై వాల్యూస్ ని కాపీ చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటారు. సో నౌ ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐ విల్ కంపైల్ దిస్. సో నో ఎర్రర్స్, నో వార్నింగ్స్. సో రన్ చేశాను. ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వాల్యూస్. సో -9 56 అని ఇచ్చాను. సో -9 + 56 కాబట్టి 47 వచ్చింది ఆన్సర్, కరెక్ట్. 56 - 9 అంటే 47. ఓకే, సో అట్లనే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైప్. సో ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్ చూసాము. ఫంక్షన్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ విత్ పారామీటర్ చూసాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్. విత్ రిటర్న్ టైప్ అని అంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ వాయిడ్ ఉండదు, అప్పుడు ఏముంటది, ఇంటర్ ఉంటుంది. అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అంటున్నాను కాబట్టి ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇట్ విల్ రిటర్న్ సమ్ వాల్యూ, సో దట్ ఈస్ ఇంట్, అండ్ ఇట్ వోంట్ టేక్ ఎనీ పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్ రైట్? Yes, sir. యా, విత్ రిటర్న్ టైప్ అంటున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ద రిటర్న్ టైప్, ఏదైనా కావచ్చు, అది ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ కావచ్చు, క్యారెక్టర్ కావచ్చు, ఏదైనా. అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్ అంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాశాను. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలనంటే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హౌ టు, ఇక్కడ ఏం పారామీటర్స్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వాటిని కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేయాలి అని అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం మీరు ఇక్కడే రాయాలి, ఎందుకంటే బికాస్ పారామీటర్స్ ఏం పంపించట్లేదు కాబట్టి. ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై, ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వాల్యూస్, స్కాన్ ఆఫ్ %d, %x, %y ఇది రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైనా రిటర్న్ టైప్ ఉంది అని అంటే ఖచ్చితంగా మీకు రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ కాబట్టి x + y. అదే మీరు మల్టిప్లికేషన్ రాశారనుకో x × y ఆర్ x/y ఏదైనా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఇది కాల్ చేస్తాను. ఓకే, x, y అని కాదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు. బట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్స్ ఏమి ఇవ్వద్దు, ఎందుకంటే దీనికి పారామీటర్స్ ఏం లేవు కాబట్టి కాల్ చేసినప్పుడు కూడా పారామీటర్స్ ఇవ్వద్దు. దీని డెఫినేషన్, దీని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటాము. డిక్లరేషన్ లో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఎంటీ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ సెమికోలన్. డెఫినేషన్ అంటే కూడా సేమ్, రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ ఏముంటుంది, పారామీటర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఎంటీ, బట్ యూ విల్ రైట్ ద డెఫినేషన్. అండ్ యాక్చువల్ ఫంక్షన్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందో దానికి సంబంధించిన లాజిక్ మొత్తం రాస్తాను. ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ అంటే ఖచ్చితంగా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ, వాయిడ్ అని ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అంటున్నా కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఉంది, బట్ ఫంక్షన్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్. సో ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ x + y అని రాశాను. యాడ్ అనేది దాని ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అండ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, పారామీటర్స్ లేకపోతే లేదు, కాల్ చేస్తాం. ఇది యాక్చువల్ గా సింటాక్స్. బట్ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కంపైల్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ ఏం రావట్లేదు, బట్ రన్ చేస్తే ఎంటర్ x, y values 45, 78, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ 45. ఇక్కడికి వచ్చింది, ఎక్కడికి, ఎప్పుడైతే నేను యాడ్ కాల్ చేస్తానో ఇక్కడికి వస్తుంది, వచ్చి x లోకి 45 ఉంటుంది, y లోకి ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అని అంటే కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఇది వస్తుంది, ఫస్ట్ మెయిన్ లోకి వస్తుంది. మెయిన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్,
వెంటనే యాడ్ అనగానే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటి ఎక్స్ కామా వై. సో ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ కి 2 bytes ఆర్ 4 bytes అలాట్ అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ కీబోర్డ్ నుంచి ఎంటర్ చేయమంటుంది 45 78. సో ఎక్స్ లోకి 45 కాపీ అవుతుంది, y లోకి 78. 45 + 78 సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. బట్ రిటర్న్ చేస్తే నేను ఇక్కడ దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి ఏం లేదు కదా, అందుకని ఇక్కడ నాకు ఆ వాల్యూ ప్రింట్ కావట్లేదు. సో అందుకని ఏం చేయాలంటే ఇంట్ సమ్ టెంపరీ వేరియబుల్ ఏదో ఇంట్ టీ టెంప్ అని తీసుకొని ఇప్పుడు టెంప్ లోకి అది కాపీ చేయాలి. అప్పుడు నాకు వస్తుంది. అంటే ఈ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూ టెంప్ లోకి స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే printf %d కామా టెంప్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇప్పుడు యూ విల్ బి గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. దట్ ఈస్ ఐ విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐ విల్ కంపైల్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎప్పుడైతే నేను 45 67 వాల్యూస్ ఇవ్వగానే నాకు వెంటనే 112 వచ్చింది. ఎందుకనంటే ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదంటే నేను యాడ్ అని కాల్ చేస్తున్నా, బట్ కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ, బట్ ఆ రిటర్న్ వాల్యూ ఎక్కడైనా స్టోర్ చేయడానికి నేను ఎందులో పెట్టట్లేదు, అందుకని నాకు ఇంతకుముందు అవుట్పుట్ రాలేదు. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ నుంచి వాల్యూ రిటర్న్ అయితే దాన్ని ఖచ్చితంగా మీరు స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏదో ఒక దాంట్లో. దట్ ఈస్ అబౌట్ విత్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ వితౌట్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు టెంప్ అని అయితే మీరు ఇదంతా చేయకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇదంతా ఇంట్ టెంప్ అని తీసుకొని టెంప్ లోకి యాడ్ ఇదంతా చేయకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే యాడ్ అనేది మీరు %d పక్కనే యాడ్ అని రాయొచ్చు. బట్ మీరు ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ నేను రిటర్న్ చేస్తున్నా కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి ఒక పారామీటర్ కావాలి కాబట్టి ఇంట్ టెంప్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇంట్ టెంప్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్ కానీ వై కానీ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ లోకి నేను యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూని సేవ్ చేస్తాను, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Yeah. So till now we discussed 3 types. One is Yes, function. sir. Yeah. Function without return type and with parameters. Function without return type without parameters. Function with return type and without parameters. And the last one is function with return type and with parameters. This is the last one. Okay. With that I will conclude the today's class. So function with return type and with parameters. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఎనీవన్? అది రిటర్న్ టైప్ చేస్తుంది, పారామీటర్స్ కూడా తీసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి? Value store. యా, ఇంట్ కామా ఇంట్ అని రాయాలి. Int. ఇంట్ కామా ఇంట్. యా, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంట్ కామా ఇంట్ అని రాయాలి. ఇక్కడ కూడా నాకు ఇంట్ కామా ఇంట్ అని రాయాలి. సో ఇంట్ కామా ఇంట్ అని రాయాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇంట్ అనేది పంపిస్తున్నాను కాబట్టి ఓకే, ఇంట్ కామా ఇంట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై రాయాలి. అయితే నేను ఇక్కడ యా, సో ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై ఈ పారామీటర్స్ నేను ఇక్కడ నుంచి పంపించాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ నుంచి పంపించాలి. లైక్ 10, 23 అప్పుడు నాకు పంపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఎక్స్లోకి 10 వస్తుంది, వైలోకి 23 వస్తుంది. మీరు మళ్ళీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఇట్లా ఇక్కడ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎక్స్ కామా వై అనేది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఆర్ నేను ఇక్కడ నుంచి పారామీటర్స్ ఇక్కడ నుంచే పంపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడే రాసుకొని యా, సో లైక్ ఎక్స్ కామా వై కామా టెంప్ 3 రాసుకోవచ్చు. ఎక్స్ కామా వై కామా టెంప్, ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వాల్యూస్, ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్, కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్ వై రెండింటిని పంపిస్తున్నాను. వెంటనే ఇక్కడ కూడా మీకు ఎక్స్ వై అని ఉండొచ్చు, ఆర్ మీరు వేరేదైనా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇలా ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై ఇవ్వచ్చు కూడా, ప్రాబ్లం లేదు, దాంతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు అని అనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఏబి ఆర్ ఇక్కడ ఏబి తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వై అట్లా అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, అది ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత రిటర్న్ ఇక్కడ ఏంటిది ఏబి, ఎందుకనంటే బికాస్ ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటిదంటే ఎక్స్ కామా వై కామా టెంప్ ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్, ఆ వాల్యూస్ నేను కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్న తర్వాత కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్ ఎక్స్ కామా వై, అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే కీబోర్డ్ ద్వారా తీసుకున్నానో వాటిని పంపిస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే పంపిస్తానో ఇది వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. వచ్చినాక ఏలోకి ఎక్స్ కాపీ అవుతుంది. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏలోకి ఎక్స్ కాపీ అవుతుంది, బిలోకి వై కాపీ అవుతుంది. అయితే మనం పంపించే యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఇవి కాబట్టి వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. అవి దీంట్లో ఏలోకి కాపీ అవుతుంది, బిలోకి కాపీ అవుతుంది కాబట్టి వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. మీరు ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లోనేమో అసలు పారామీటర్స్ వాల్యూస్ అనేవి ఏమి ఉండవు, జస్ట్ డేటా టైప్ మాత్రమే చేస్తాము. డెఫినేషన్లో ఉండే పారామీటర్స్ ఏమో ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు. కాల్ చేస్తున్నప్పుడు పంపించే పారామీటర్స్ని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇవే యాక్చువల్గా నేను పంపించేవి ఇవి, బట్ అవి
నేను దీంట్లోకి కాపీ చేసుకున్నా కాబట్టి వీటిని ఏ కామా బిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటారు, ఎక్స్ కామా వైని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటారు. ఆర్ వీటిని ఏ కామా బిని డూప్లికేట్ పారామీటర్స్ అని అంటారు, ఎక్స్ కామా వైని ఒరిజినల్ పారామీటర్స్ అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నౌ ఐ విల్ ట్రై టు కంపైల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ and I will run this program so that enter x comma y values 56 78. సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వై ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, మెయిన్లోకి వస్తుంది ఎక్స్ వై టెంప్ ఎంటర్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ 5678 అని ఇవ్వగానే ఇక్కడ మీరు ఈ కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వగానే కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్కి వెళ్తుంది. కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్ అని డిస్ప్లే అయిన తర్వాత యాడ్ ఆఫ్ 56,78 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఏలోకి 56, బిలోకి 78. సో 56 + 78 ఎంత వస్తుంది? సంథింగ్ 56 + 78 అంటే 134. సో ఆ 134 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేస్తున్నా కాబట్టి దాన్ని ఖచ్చితంగా పట్టుకోవాలంటే ఇంకొక ఒక వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి టెంప్ అని దాంట్లోకి పెట్టి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో జస్ట్ దీన్ని ఎంటర్ చేయగానే కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ యాడ్, సో ఇక్కడికి వస్తుంది. ఏలోకి 56 ఉంటుంది, బిలోకి 78 ఉంటుంది. 56 + 78 134 అది రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ చేయగానే ఆ రిటర్న్ చేసిన దాన్ని స్టోర్ చేయడానికి టెంపరీ వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, దాన్ని ప్రింట్ చేశాను. క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్, రైట్? Yeah, Yes, sir. that's it. Yeah. Yes, So Yes, with this sir. we'll conclude the today's class. So next class లో we'll see the remaining topics. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటివంటే ఇంట్రడక్షన్ టు ఫంక్షన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది, ఆ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ చూసాము, ఫంక్షన్ టైప్స్ చూసాము, బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసాము. దాని తర్వాత ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ కాలింగ్, వాటిని డిస్కస్ చేసాము. దాని తర్వాత ఫంక్షన్ లో 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ నో రిటర్న్ వాల్యూస్, అంటే ఫంక్షన్ అనేది పారామీటర్స్ తీసుకోదు, రిటర్న్ చేయదు వాల్యూస్. ఫంక్షన్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పారామీటర్స్ తీసుకోదు బట్ రిటర్న్ టైప్ చేస్తుంది. ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది బట్ నో రిటర్న్ టైప్ అంటే నో రిటర్న్ అంటే వాయిడ్ అని రాస్తాం ముందు, అంతే ఫంక్షన్ ముందు. అండ్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూస్ కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనొచ్చు, పారామీటర్స్ అనొచ్చు, వీటి గురించి డిస్కస్ చేసాము. అండ్ లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటిది, ఏవైతే ఫంక్షన్ లోపల ఉంటాయో వాటిని లోకల్ వేరియబుల్ అంటారు. ఫంక్షన్ కి అవుట్ సైడ్ లో ఉండే వాటిని ఆర్ మెయిన్ కంటే ముందు ఉన్న వాటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్.